નમસ્કાર બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કવિતા પંચાલ ને હવે જોઈએ આજના સમાચાર। જાગતે રહો ભારત યાત્રા દ્વારા રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુથી 8 માર્ચ યાત્રા ચાલુ કરવામાં આવી। જાગતે રહો ભારત યાત્રા મુખ્ય ઉપદેશ એ છે કે આજકાલ ગુજરાત રાજ્યમાં તેમજ બહારના રાજ્યમાં દીકરીઓ ઉપર, સ્ત્રીઓ ઉપર અને હવે વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ ઉપર પણ બળાત્કાર, રેપ થવાની ઘટના વધી ગઈ છે, જેને લઈને જાગતે રહો ભારત યાત્રા કરવામાં આવી, જેનાથી લોકોમાં જાગૃતિ આવી શકે। તેમજ તેઓનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે લોકો રેપ જેવા દુષ્કર્મ આચરે છે તેઓને સખતમાં સખત દંડ આપવામાં આવે તેમજ તેઓને 1 મહિનાની અંદર સજા કરવામાં આવે। આ મુદ્દાને તેઓ દ્વારા હાઇલાઇટ કરવામાં આવ્યો છે। તેમજ આ યાત્રા 7 જૂન દિલ્હીમાં સંપન્ન થશે। ये यात्रा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान के माउंट आबू से शुरू हुई है और देश के 20 राज्यों से होकर के 20,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर 7 जून को दिल्ली में इस यात्रा का पड़ाव है। उद्देश्य क्या है आपका? ये यात्रा जागते रहो भारत यात्रा जब समाज की आधी आबादी असुरक्षा और भय के वातावरण में जीने को अभिशप्त हो, जब 5 साल की नाबालिग या 20 साल की जवान बेटी या 80 साल की वृद्धा के साथ व्यभिचार और दुष्कर्म की घटनाएं होने लगी, तब इस जागते रहो भारत यात्रा की जरूरत पड़ी। और हम इस प्रकार की घटनाओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये एक, मैंने जैसे कहा कि यह सामूहिक रूप से घिनौनी बीमारी है, तो ये भूलने की जो बीमारी है इसके खिलाफ ये जागरण यात्रा है। शासन भी नहीं भूले और समाज भी भूले नहीं और उसका हल खोजने के लिए निरंतर प्रयास चले, इसके लिए ये राष्ट्रीय अभियान है। ये यात्रा कैसे करते हो आप? पैदल करते हो? यात्रा वाहन से यात्रा है और इसमें 5 यात्री हैं। स्थायी रूप से 5 यात्री रहेंगे पूरे यात्रा में, जो अलग अलग राज्यों से सभी इस मुद्दे पर या दूसरे सामाजिक मुद्दे पर लंबे समय से काम करने वाले लोग हैं। आपको जैसे भी बताया कि जम्मू बहन गुजरात से हैं, आप सर्वोदय कार्यकर्ता रही हैं। हमारे साथ झाबुआ मध्य प्रदेश से कृष्ण सिंह बामनिया हैं, आप पिछले 30 वर्षों से आदिवासी समाज के लिए काम करते हैं। हमारे साथ इंसाफ भाई हैं जोधपुर से, आप सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, इस यात्रा के मीडिया प्रभारी भी हैं। आज कहाँ पे आए? आज ये यात्रा हम गांधीनगर से चल कर के गुजरात की सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में है। यहाँ के सामाजिक संगठनों और मैं कहूँगा कि राजनीतिक संगठनों का भी इस यात्रा को समर्थन मिलना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से कहाँ जाए? यहाँ से बड़ौदा के बाद यात्रा सूरत होते हुए और तापी में कार्यक्रम, सूरत में कार्यक्रम करने के बाद धुलिया से महाराष्ट्र में जाएगी। महाराष्ट्र से आगे कर्नाटक और दक्षिण के राज्यों से होते हुए वापस दिल्ली आएगी। लोगों को क्या मैसेज? यात्रा में हम 5 किस्म के कार्यक्रम इस यात्रा के दौरान प्रस्तावित हैं। पहला, जैसे मैंने कहा कि जिस स्कूल कॉलेज में अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो शहर में पद यात्रा का एक कार्यक्रम है, जागरण यात्रा। दूसरा कार्यक्रम है संगोष्ठी बैठक करना सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, शहर के प्रबुद्ध लोगों के साथ, महिलाओं के साथ। तीसरा कार्यक्रम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को इस मुद्दे पर, महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर जागृत करने का काम। चौथा कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक का है, जहां समय और परिस्थिति इजाज़त देती है वहां नुक्कड़ नाटक भी करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम है देश के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की, आज़ादी के आंदोलन की अब तक जो भी प्रमुख और प्रबुद्ध वीरांगनाएँ महिलाएँ हुई हैं, कुछ नाम अगर मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। सावित्रीबाई फुले,
अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अरुणा असफ अली, कल्पना चावला, इन सब के समाधि या जन्म स्थल पर जाकर के सम्मान प्रकट करना ही यात्रा का मकसद है। सर ये कितने किलोमीटर का है? ये यात्रा 20 राज्यों में और 20,000 किलोमीटर तक जाने वाली है। जब यात्रा का प्रारूप हमने बनाया था तो हमें लगा था कि ये 12,000 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और सामाजिक संगठनों का और स्थानीय लोगों का ये आग्रह आ रहा है बार बार कि आप हमारे यहाँ आइए, तो हम रूट छोड़ करके कहीं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इधर उधर जा रहे हैं। इस वजह से अब एक अनुमान ये है कि ये यात्रा 20,000 किलोमीटर तक जाने वाली है। ये कभी ख़त्म होगी? 7 जून को इस यात्रा का पड़ाव है। मैंने पहले भी कहा कि ये यात्रा ख़त्म नहीं हो रही है, समापन नहीं है। ये प्रथम चरण है इस यात्रा का जो 8 मार्च से शुरू हुआ है और 7 जून को इस यात्रा के प्रथम चरण का पड़ाव है। ये यात्रा निरंतर रहेगी। જાગતે રહો ભારત યાત્રાનું અહીં આજે વડોદરામાં આગમન થયું છે। સ્ત્રી શક્તિ માટે, સ્ત્રીઓની સુરક્ષા માટે અને જે કાયદો અને વ્યવસ્થા ભાંગી પડી છે, રાજસ્થાનમાં વર્ષે 6,500 અને બીજા સ્ટેટોમાં ક્રમશઃ 3,000 4,000 બાળકીઓ, સ્ત્રીઓ, નિરાધાર સ્ત્રીઓ પર બળાત્કારો થયા અને કાયદાની ચુંગલમાંથી આ લોકો લાભાન્વિત થઈને પોતાની જાતને છોડાવી દે છે અને જે લોકોએ ખરેખર આના ભોગી બન્યા છે, આનો ભોગ બન્યા છે, એ લોકોને કોઈ જાતની સરકાર તરફથી સુવિધા મળતી નથી। કાયદો અને વ્યવસ્થામાં એટલી બધી છટકબારીઓ છે। જૂના જમાનાનો કાયદો છે તો નવો કાયદો લાવવાની જરૂર છે। આપણે બીજા દેશોથી પણ શીખવાની જરૂર છે કે સાઉદી અરેબિયા જેવા દેશોમાં આવી કોઈ ઘટના બને તો 15 દિવસમાં જે ખરેખર આરોપી હોય અને ગુનેગાર હોય એને સજા આપવામાં આવે છે। આપણે 15 દિવસ નહીં તો મહિનામાં એને સજા મળે એવું કરો। આ ખરેખર પીડિતા બહેનોને 5-5 વર્ષ, 10-10 વર્ષ, 20-20 વર્ષ સુધી કેસો ચાલે અને લાભ ના મળે, એની સમાજમાં બદનામી થાય અને એને જીવન ટૂંકાવવું પડે એવા બનાવવા આવી જાય છે। ત્યારે કેન્ડલ માર્ચ લઈને લોકો દોડે અને પછી કાયદાવાળા જાગતા થાય કે અમે કાયદામાં કંઈ કામ કરીશું। એ ઘટના ન બને એટલા માટે કાયદામાં સુધારા લાવો। સ્ત્રી રક્ષાની બુલંદો ના ફૂંકો કે ભાઈ સ્ત્રી રક્ષા કરવા માટે કટિબદ્ધ છે। ખરેખર એ માટેના કાયદા લાવી અને સ્ત્રી રક્ષાની જોગવાઈ કરો અને એક જે સ્ત્રીઓ છે એમનામાં એક વિશ્વાસનું મોજું ફેરવો કે અમે તમારી સાથે છીએ અને અમે તમારી સાથે કામ કરીશું। કાયદાઓ સુધારવા જરૂરી છે। પ્રશાસનને મારી વિનંતી છે કે આ મહિલાઓ માટે તમે કંઈક કરી છૂટો। આજે પ્રજાશક્તિ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી વડોદરા કાર્યાલય ખાતે જ્યારે જાગતે રહો ભારત યાત્રા જે સામાજિક કાર્યકર્તાઓએ માઉન્ટ આબુથી ચાલુ કરી છે અને જેનો હેતુ છે કે બહેનોની સુરક્ષા, બહેનોની જાતે જે અન્યાય થઈ રહ્યા છે, જે એમની સાથે એમનું શોષણ થઈ રહ્યું છે, એના રિલેટેડ સમગ્ર ભારતની જનતાને અને સમગ્ર ભારતના લોકોને જાગૃત કરવા માટે જે યાત્રા કરવામાં આવી છે તે યાત્રાના જે સભ્યો છે એ આજે બરોડા પહોંચ્યા હતા અને એ બરોડા પહોંચીને આજે અમારી ઓફિસ પર આવ્યા છે। તો એ અમારા માટે ગર્વની વાત છે કે અમે એમને આજે અહીંયા આગળ એમનું સન્માન કરી શકી અને અમે એમના કાર્યક્રમનો ભાગ બની શક્યા છે। ભાવિશા પરમાર, મહિલા પ્રમુખ, વડોદરા શહેર, પ્રજાશક્તિ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી। ચેટીચાંદ મહાપર્વની ઉજવણી નિમિત્તે લહેરીપુરા સિંધી વેપારી પરિવાર દ્વારા મહારક્તદાન શિબિરનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આવનારા સમયમાં ચેટીચાંદ મહાપર્વની ઉજવણી થનાર છે। ચેટીચાંદ પર્વને લઈને સિંધી સમાજનું નવું વર્ષ ગણવામાં આવે છે। વડોદરા શહેરના વારસિયા વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં સિંધી સમાજના લોકો વર્ષોથી વસવાટ કરે છે। ચેટીચાંદ પર્વની શરૂઆત થતાં જ વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન વારસિયા વિસ્તારમાં સિંધી સમાજના આગેવાનો તેમજ ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને ધર્મતીર્થ સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે। ચેટીચાંદ મહાપર્વ નિમિત્તે આજરોજ વડોદરા શહેરના સિટી વિસ્તારમાં આવેલા લહેરીપુરા ખાતે લહેરીપુરા સિંધી વેપારી પરિવાર દ્વારા 26મી રક્તદાન શિબિર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। 1997થી શરૂ કરીને 2024 સુધી અંકુર 25 વર્ષમાં 16,844 યુનિટ રક્તદાન
એકત્રિત કરવામાં આવ્યું, જે સિંધી વેપારી પરિવારના આગેવાનોનું કહેવું છે કે મોટી સંખ્યામાં યુવાનો રક્તદાન કરે અને જરૂરિયાતમંદો સુધી આ રક્ત પહોંચાડે હેતુસર ચેટીચાંદ પર્વ નિમિત્તે દર વર્ષે રક્તદાન શિબિર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ દુનિયામાં રક્તથી મોટું કોઈ દાન નથી અને રક્તદાન એ જ મહાદાન છે. જય ઝૂલેલાલ. આ મહાદાન શિબિર છેલ્લા 25 વર્ષથી ચાલુ છે. આ 26મો વર્ષ છે. હજુ સુધી અમારા બ્લડ બેંકમાં જે 16,844 યુનિટ થયા છે. દર વર્ષે ચેટીચંડ નિમિત્તે આ રક્ત મહાદાની શિબિર રાખવામાં આવે છે. હમણાં સુધી 800 યુનિટ થઈ ગયા છે. આ કેમ્પમાં કોઈ પણ ભેદભાવ વગર, નાત જાત કે ધર્મના વગર બધા લોકો ડોનેટ કરે છે, સહકાર આપે છે અને દરેકને જ્યારે પણ બ્લડની એક્સિડન્ટ કેસ હોય, થેલેસમિયા હોય કે કોઈ સર્જરી હોય કે કેન્સર હોય, વિનામૂલ્યે અમારા તરફથી એની સેવા આપવામાં આવે છે. રૂપચંદ વાસવાણી. જય ઝૂલેલાલ. તેત્રીસ ટકા મહિલા અનામત અને મહિલાઓ પર અત્યાચારના ગુનામાં ગુનેગારોને કડકમાં કડક સજા થાય બેનરો સાથે દેખાવ કરી આજરોજ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલના આદેશ અનુસાર 33% મહિલા અનામત બિલનો અમલ કરવા તથા મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારના ગુનેગારને સજા કરતા વડોદરા શહેર મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પાર્વતીબેન રાજપૂત દ્વારા તથા વોર્ડ નંબર 1ના કાઉન્સિલર અમીબેન રાવત તથા મહિલા કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું.
જલ્દીમાં જલ્દી આ બે મુદ્દા પર નિરાકરણ લાવે તેવી માંગણી સાથે રજૂઆત પણ કરી મોટી સંખ્યામાં મહિલા કાર્યકર્તા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે અમારી માંગણી છે કે મહિલાઓને સંસદમાં ભારત દેશમાં જે 33% અનામત બિલ પાસ થયું છે એનું અમલીકરણ થતો નથી. એના માટે અમે અહીંયા આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે કે મહિલાઓને એમના પૂરેપૂરા હક મળે અને 33% અનામત જે પાસ થયું છે સંસદમાં એનો મહિલાઓને હક મળે, એના માટે અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે. અને બીજું છે કે મહિલાઓ પર થતા જે અત્યાચાર છે, બળાત્કારો છે, શોષણ, જે બધા વિવિધ ક્ષેત્ર શોષણો છે એના માટે પણ અમે આજે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે એ ગુનાઓ જે થઈ રહ્યા છે તો એનો એક દાખલો બેસાડો જેથી કરીને બીજા ગુનાઓ ના બને. અને એ માટેના જે પણ અત્યારે ગુનેગારો બહાર બેફામ ફરી રહ્યા છે એ ગુનેગારોને સખતમાં સખત સજા કરો, કે તાત્કાલિક એમને પકડી અને એમને કડક સજા કરો જેથી કરીને બીજા ગુનાઓ બનતા અટકી શકે છે. એના માટેની પણ અમે વડોદરા શહેર મહિલા કોંગ્રેસ તરફથી બધી બહેનોની માંગ સાથે આજે અમે રજૂઆત કરી છે. બીબીસી સંસ્થા અને વિવિધ કંપનીના સહયોગથી આજરોજ મહિલા દિવસની ઉજવણી અને સ્વનિર્ભર બને એ માટે સિલાઈ મશીનોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગોત્રી, કલાલી, સોમા તળાવ, કરખડી, વાઘોડિયા રોડ, મકરપુરાના સ્લમ વિસ્તારોની 250થી વધારે મહિલાઓ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા. સંસ્થા દ્વારા લીવેલી હોલ્ડ કાર્યક્રમ અંતર્ગત 2500થી વધારે મહિલાઓને સ્વનિર્ભર બનાવવાની સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે શ્રીમતી તરલ પટેલ, ચેરપર્સન બીબીસી, તથા શ્રીમતી શાલિની જોહરી, ડીજીએમ HR MG મોટર હાલોલ, શ્રીમતી પરલીન પટેલ, HR મેનેજર શ્રીમતી બીના મેડમ, XMD નિયોજન કેમિકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કરખડી, અર્પિતા ક્રિસ્તી, સિનિયર સ્પેશિયાલિસ્ટ સસ્ટેનેબિલિટી અને CSR એપોલો ટાયર્સ ફાઉન્ડેશન, તેમજ પ્રાચી અગ્રવાલ, CSN લીગલ હેડ હેબેજ કલર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, શ્રી મમતા સંજયસિંહ, એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમની શરૂઆત, સ્વાગત તેમજ વિવિધ મહિલાઓએ મેળવેલી સફળતાઓની વાતો દ્વારા લાભાર્થી મહિલાઓને માહિતગાર કર્યા હતા. આજના આધુનિક યુગમાં કાપડની બનાવેલી વસ્તુઓ લોકો ખૂબ જ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરતા હોય છે, જેના લીધે આવી મહિલાઓની સ્વરોજગારીની સાથે પોતે સ્કિલ બેઝ મેળવતા થયા. કોઈનો આધાર બન્યા વગર પોતે સ્વનિર્ભર બનીને પોતાના કુટુંબીજનોનું પોષણ કરતા થયા છે. મહિલાઓ પોતે સમાજમાં પોતાનું આગવું સ્થાન મેળવે તે માટે કાયદાકીય નિષ્ણાત મહિલા દ્વારા પણ વિવિધ માહિતી આપવામાં આવી હતી. નિયોજન કેમિકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કરખડીના બીના મેડમ દ્વારા 10 જેટલી જરૂરિયાતમંદ મહિલાઓને સિલાઈ સંચાનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. બીબીસી સંસ્થાનો મુખ્ય હેતુ આવનારા દિવસોમાં વડોદરા શહેર અને જિલ્લામાં દરેક મહિલાઓ સક્ષમ બનાવી રોજગારલક્ષી બનાવવામાં આવશે વગેરે ઉદ્બોધન દ્વારા મહિલાઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. હાજર રહેલ સફળ મહિલાઓના અનુભવો પણ રજૂ કર્યા હતા. આવા કાર્યક્રમથી સમાજમાં મહિલાઓ પોતાની અલગ ઓળખ મેળવતા થયા છે. आज बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल ने इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया है. क्यों किया है? क्योंकि हम इस लास्ट ईयर 350 से ज़्यादा बहनों के साथ हमने काम किया है और पूरा अगर देखा जाए बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल ने लगभग 2500 बहनों के साथ अब तक काम किया हुआ है. और सिर्फ जो भी हम स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड का प्रोजेक्ट चलाते हैं वो हमारी बहनों के साथ ही होता है, जिसमें हम बहनों को मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स देते हैं. मेजरली हमारा स्टिचिंग का चलता है. इस बीच में हमारी बहनों को हम एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग देते हैं, ज्वेलरी मेकिंग ट्रेनिंग देते हैं
और उनको इस लेवल तक लेके जाते हैं कि वहाँ पे वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकें। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि 350 बहनों में से कम 50% बहनें हमारी लाइवलीहुड की तरफ जा चुकी हैं। मैक्सिमम हमारी बहनें 20,000 अर्न कर रही हैं और मिनिमम हमारी बहनें 5,000 तक अर्न कर रही हैं। ये एक बहुत प्राउड की बात है बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल के लिए कि हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाइवलीहुड की तरफ शिफ्ट किया। फेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। फेज़ 2 में हम चाहेंगे हमारी 100% बहनें जो है लाइवलीहुड की तरफ शिफ्ट हों और वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को जितना भी सपोर्ट कर सकती हैं अब करें। See, the whole purpose of this project is to make them empowered, to make them economic independent, और वो पैसे के लिए वो किसी के पास मतलब जो एक डिग्निटी है उनका मेंटेन रहे। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें जो है प्राउड फील करें, वो एक गर्व के साथ आगे बढ़ें और डिग्निटी डजेंट मीन्स कि उनका स्वाभिमान हमेशा कोई हर्ट करता है, बट इट मीन्स कि अगर वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट रहती हैं तो वो आगे अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हैं और आगे अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकती हैं। इस तरह से लाइक बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल इज हैविंग 7 centers, 7 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स in and out Baroda, and there are multiple donors who all are supporting us in this cause, and we are very grateful to our donors. Like Voltank is one of our donors, Neogen, MG Motors, they all are our donors. Apollo Tire is also one of our donors, and apart from this, Amtaran Magnetics is also our donors. They all are supporting for this noble cause. I am very grateful to all. I am very grateful to my BCC team who is working very hard for this cause, and they are really making impact in the society. And BCC team, like if we want to share the impact, I think we have impacted more than 50% of our beneficiaries last year, and we have really made their life beautiful. I think you will be knowing about this when they will share their real story with you all. So thanks to all our donors, thanks to BCC teams, thanks to our beneficiaries who are working very passionately. They are like very confident, they are very passionate and dedicated. Thank you. मैं ममता संजय सिंह, डायरेक्टर बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल। રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના ડુમિયાણી ગામના ઉપલેટા ખાતે આઈટીઆઈમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીએ તારીખ 25/2/2025ના રોજ ઘરે આપઘાત કર્યો। મૃતક ધાર્મિક ભાસ્કરનો આપઘાત પહેલા વિડીયો બનાવ્યો હતો તે મોબાઈલ પરિવારને મળતા વિડીયો આવ્યો સામે। આપઘાત પહેલાં મૃતક ધાર્મિક ભાસ્કરે વિડીયોમાં આઈટીઆઈમાં 2 શિક્ષકો માનસિક ટોર્ચર કરતા હોય આપઘાત કરું છું તેવો વિડીયો સામે આવ્યો। વિડીયોમાં સામે આવતા જ પોલીસે વિડીયોના આધારે ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી। મૃતક ધાર્મિક છેલ્લા 6 મહિના થયા ડુમિયાણી પાસે આવેલા આઈટીઆઈમાં વાયરમેનનો અભ્યાસ કરતો હતો। ધાર્મિક ભાસ્કર 19 વર્ષીય 1.5 મહિના પહેલાં પોતાની ઘરે ફાંસો ખાઈ લીધો। અભ્યાસ દરમિયાન 2 શિક્ષકો માનસિક ટોર્ચર કરતા હોય હેરાન કરતા હોવાથી કંટાળીને આપઘાત કરવા મજબૂર કર્યો હોવાનું મૃતકના વિડીયોમાં સામે આવ્યું હતું। અગાઉ પણ શિક્ષક હેરાન કરતા હોવાની પરિવારને જાણ કરેલ, પરંતુ પરિવારે અભ્યાસમાં ધ્યાન આપવાનું કહી વાત ટાળી નાખી હતી। વિડીયોમાં ધાર્મિકે 2 શિક્ષકો મને ટોર્ચર, માનસિક હેરાન કરતા હોય, સજા થવી જોઈએ તેવો વિડીયો સામે આવ્યો છે। એએસટી સેલના ડીવાયએસપી શ્રી જીતા પટેલે મૃતકના ઘરે જઈ તપાસ હાથ ધરી। મૃતકનો આપઘાત પહેલાંનો વિડીયો સામે આવતા પરિવારની માંગ પોલીસ દ્વારા તપાસ કરીને કડક પગલાં ભરે। એસટીએસસીના ડીવાયએસપી દ્વારા મૃતકે બનાવેલ વિડીયોના આધારે ફરિયાદ દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। હું ભાસ્કર ધાર્મિક ઉપલેટા આઈટીઆઈમાં અભ્યાસ કરું છું અને મારા મેડમ અને સર માનસિક ટોર્ચર દીધે રાખે। વારંવાર હું જે પણ આ કરું છું એ મારા મેડમ અને સરને લીધે જ કરું છું। એની સજા મળવી જોઈએ એને। મારું નામ રાજેશભાઈ મંજીભાઈ ભાસ્કર। શું આખી ઘટના શું બની હતી, કેવી રીતે ખબર પડી? ઘટના અમને મોબાઈલમાંથી મળ્યું ને ત્યારે ખબર પડી અમને કે હું મારા મેડમને સરની હિસાબે કરું છું, એને સજા જરૂર અપાવજો। કારણ શું હવે આવું તે યુવકે આત્મહત્યા કરવી પડી? એના મેડમને સરની હિસાબે, બાકી ઘરનું કોઈ જાતનું કાંઈ અમને કોઈ કે મારા મેડમને સરની હિસાબે કરું છું એમ।
તમારી માંગ શું છે? મારી માંગ મારા છોકરાને ન્યાય મળવો જોઈએ. આકરામાં આકરી સજા જે છોકરો કહે છે ને એ મારે કરાવવું છે. આ બાબતની તમે ફરિયાદ કે કંઈ કરી? હા, ફરિયાદ અમે લખાવી છે. કેટલા દિવસે પોલીસે તમારી પાસેથી ફરિયાદ લીધી? અમારે અચ્છા તો 20 દી પછી લીધી છે. આનું કારણ શું? એ અમને પોલીસ એમ કહેતા હતા અમારે તપાસ બાકી છે ને આ બાકી છે ને એમ અમને કહેતા હતા. મારું નામ ભાસ્કર કુલદીપ રાજેશભાઈ, મારો ભાઈ નાનો ભાઈ જે 5/2/2025ના રોજ ગળે ફાંસો ખાઈ ગયેલો હતો. એ વિડીયો અમે જોયો દોઢ મહિના પછી. ત્યારે વિડીયોમાં એવું જણાવવામાં આવેલ છે કે હું ભાસ્કર ધાર્મિક રાજેશભાઈ, ગામ ઉપલેટા ITIમાં અભ્યાસ કરું છું. મને મારા મેડમને સર માનસિક ટોર્ચર દઈ છે. હું આજે એક પણ કાંઈ કરું છું એના કારણોસર કરું છું, એને સજા મળવી જોઈએ એવો મારો ભાઈ બોલે છે. અને અગાઉ પણ હું ઘરે મારા મમ્મીને ભાઈ કહેતો હતો કે મેડમને સર માનસિક ટોર્ચર દઈ છે, પણ મારા મમ્મીએ અને પપ્પાએ એવું સમજાવ્યું કે ભાઈ આપણે અત્યારે ભણવામાં ધ્યાન દેવાનું છે કે બાબતે ધ્યાન નહીં દેવાનું હોય. એટલે આ જે ભાઈ છે ક્યાં ભણતો હતો અને શું કરતો હતો? ઉપલેટા ITIમાં અભ્યાસ કરતો હતો, વાયરમેનનો. કઈ જગ્યા ઉપર અભ્યાસ કરતો હતો? શેનો અભ્યાસ કરતો હતો? આ દુનિયાની પાસે ITI છે ને ત્યાં અભ્યાસ કરતો હતો, વાયરમેનનો કોર્સ કરતો હતો ITIમાં. કઈ સ્કૂલ? ઉપલેટા ITI. તમારી માંગ શું છે? આ જે વિડીયોમાં બોલે છે, જે સ્પષ્ટ બધું બોલે છે, એને સજા મળવી જોઈએ. બસ આકરામાં આકરી સજા જ થવી જોઈએ. આજ તો અમે અમારો ભાઈ ખોયો છે, કાલ કોઈ બીજા ન ખોવાય એમ. એ થવાનું તો થઈ ગયું છે. એટલે આ સર ને મેડમના નામ આપે છે તે સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે આ વિડીયોમાં? હા, બોલે જ છે એમાં કે સર ને મેડમ જે સજા મળવી જોઈએ, મારા મેડમ ને સર ને મળવી જોઈએ. હું જે કાંઈ કરું છું એના કારણોસર જ કરું છું. વિકાસ ભેસાણીયા. વિકાસભાઈ, તમારી જે તાલીમ કેન્દ્ર છે તેમાં ધાર્મિક ભાસ્કર નામનો એક વાયરમેનનો કોર્સ થતો હતો. તેમણે આજથી થોડાક સમય પહેલાં આપઘાત કરી લીધો છે અને આપઘાત કરતાં પહેલાં તેને એક વિડીયો બહાર પાડીને જે અહીંના જે 2 શિક્ષકો છે તેના માનસિક ત્રાસ અને ટોર્ચરના કારણે આપઘાત કર્યો તેવું વિડીયોમાં તે જણાવી રહ્યો છે. આ 2 શિક્ષકો કોણ છે અને આપઘાત કરવાનું કારણ? હા, અત્યારે ITIમાં વાયરમેન ટ્રેડમાં અભ્યાસ કરતા ધાર્મિકનું 5/2 જે ઘટના બની છે એમના બાબતમાં અહીંના સ્થાનિક ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા પણ પૂછતાછ કરવામાં આવેલી હતી. ત્યારે એ ટ્રેડના જે બંને ઇન્સ્ટ્રક્ટરો છે જે તેમને તાલીમ આપી રહ્યા છે વાયરમેનની, એમની પૂછતાછ કરી અને એમના નિવેદન નોંધેલા હતા. અને ITIના જે કાંઈ વાયરમેનના રેકોર્ડ્સ હતા એ PI શ્રી દ્વારા અત્રેની કચેરીએ પત્ર દ્વારા માગવામાં આવેલા હતા. અને તે માહિતી વાયરમેન ટ્રેડના તાલીમાર્થીની હાજરીની માહિતી અને તેમની વિગતો આપણે PI શ્રીને પહોંચાડેલી છે. વધુમાં જણાવવાનું કે ITIમાં તાલીમ જે છે એ પ્રેક્ટિકલ સાઇડની તાલીમ હોય છે. એટલે અત્રેની સંસ્થામાં એવું કોઈ માનસિક કે કંઈ એવું પ્રેશર આપવાનું કંઈ હોતું નથી. આમાં ITIના કલ્ચરમાં પ્રેક્ટિકલ તાલીમ ઉપર ભાર હોય છે. એટલે તાલીમાર્થી સામાન્ય રીતે પ્રેક્ટિકલ તાલીમ કરી અને એમની પૂર્ણ થયે ઘરે જતા હોય છે. એટલે ટ્રેડમાં જે બંને શિક્ષકો છે તેના નામ શું જણાવી શકો? એ ટ્રેડના બંને શિક્ષકો છે, એક મેડમ છે તે મીરાબેન વાગમસી છે અને બીજા એક શિક્ષક છે તે જયેશભાઈ સોલંકી છે. તમારા ધ્યાને કંઈ આવું બનાવ આવેલો ખરા કે આવી રીતે ટોર્ચર થઈ છે કે આવું કંઈ કરવામાં આવ્યું એવું તમારા ધ્યાને આવેલ પ્રિન્સિપાલ એ તરીકે? ના, સામાન્ય ડિસિપ્લિન જે ફોલો કરાવતી હોય એ જ આપણે એમને ફોલો કરાવીએ છીએ. કંઈ અલગથી કોઈ એમનું કંઈ એવું ટોર્ચરિંગ કે કશું ધ્યાને આવેલું નથી. અને તાલીમાર્થી અનિયમિત હોય તો અનિયમિતતાના રિપોર્ટને એ કંઈ જેને લેવાના થતા હોય એ લીધેલા છે સમય સમય. વિદ્યાર્થી અનિયમિત તો એવું કંઈ તમારા ધ્યાને આવેલું અથવા તો કોઈ ટોર્ચર કર્યું ને તમારી પાસે ફરિયાદ લઈને આવ્યો હોય એવું કંઈ ધ્યાને આવેલું? એટલે તાલીમાર્થીઓનું જે કંઈ અંદરો અંદર કંઈ અણબનાવ બનતો હોય તો એના માટે શિક્ષક દ્વારા એમની પાસે માફીપત્ર મગાવતા હોય. એટલે ધાર્મિકે કોઈને કંઈ મિસબિહેવ કર્યું હોય તો એમની પાસે માફીપત્ર મગાવેલો એ જ. બીજું કંઈ છેલ્લા 2 મહિનાથી કંઈ એવું ધ્યાન ખાસ આવેલું નથી. એ તો તાલીમના ભાગરૂપે જ જે રૂટીન ચાલતું હોય એ જ છે, બીજું કંઈ એવું છે નહીં. તારીખ 24 માર્ચના રોજ ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં એક બાળકે આપઘાત કર્યો હતો. એ પોતે વિડીયો બનાવીને આપઘાત કર્યો છે, જેની તપાસ આજ રોજ મેં સંભાળી છે. એ વિડીયો અને અન્ય બીજી કોઈ તપાસ જે ફ્યુચરમાં ખુલશે એ વિષয়ে આપને ફ્યુચરમાં જાણકારી આપવામાં આવશે. મળીશું આ સમયે આ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી સમગ્ર BBN ન્યૂઝ ચેનલની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.